जय जगन्नाथ शुभ सकाळ मो विभूति आपण बहुत बहुत स्वागत करुच्ची ओडिशा चॉइस को। आज हूँ जुलाई मास 31 तारिख शुक्रवार। चलतु सकाळ प्रथम खबर उपर नजर पकईबा पूर्व समस्त को सबुदिन पर रिक्वेस्ट वीडियो को शेष पर्यंत देखा सहित समस्ते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर आसुथिबा ऑल बेल आइकन को दबाइबा भूलिबे नहीं। यह सहित आपनकर केउं जिला निश्चय भावे कमेंट करी। प्रथम खबर होचे खोर्धा रे स्कूल छुट्टी घोषणा। खोर्धा जिले में समस्त स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायचे। 31 तारिख रे स्कूल छुट्टी रहिचे। तेबे आज एने जिलार समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जिलापाल चिठी लिखिछन्ते। तेबे अगस्ट 1 रे स्कूल खोलिबा को जिलापाल निर्देश देइछन्ते। तेबे यार भितरे पिला माने स्कूल न आसिले मध्य शिक्षक माने स्कूल रे उपस्थित रहिबा पई कड़ा निर्देशनामा रहिथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री संपर्क रे मिछ खबर। सोशल मीडिया रे भाइराल इस्ताफा चिठी डाहा मिछ विभ्रांतकर। तेबे पीआईपी रो फैक्ट चेक दिल्ली आंदोलन समय अनेक मिछ विभ्रांतकर वीडियो को भाइराल करा जाइथिला। मिछ वीडियो करी लोकों को उत्तेजित करिबा पई प्रयास करा जाउथिला। तेबे दिल्ली पुलिस सही सब ऊपर एक्शन नैचे। यार भितरे किछि असामाजिकत्व सोशल मीडिया रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ने मिछ प्रचार करिबारे माती थिबा जणा पड़ी। परवर्ती खबर पुणी सामान्य कमिला सोनार दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सोनार दर 10 ग्राम को 1,44,330 टंका रही। सेहीपरि 22 कैरेट सोनार दर 1,32,300 टंका छुईची। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सोनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,44,330 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सोनार मूल्य 1,32,300 टंका रे पहुंचीथिबा जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर 48 घंटा पई धबलेश्वर पीठ को जीवा मना लागिला प्रशासनिक कटकणा। आठगड़र प्रसिद्ध शैव पीठ बाबा धबलेश्वर पीठ को गुरुवार तेबे अपराह्न 4टार परवर्ती 48 घंटा पई श्रद्धालुओं जीवा आसिबा संपूर्ण बारण करा जायचे। महानदी रे जलर स्तर क्रमगत भाव में वृद्धि पाउथिबारु जनसाधारणक सुरक्षा दृष्टि प्रशासन पक्षर ही कटकणा जारी करा जाइथिबा 48 घंटा पई जणा पड़ी। परवर्ती खबर श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग रे सिक्योरिटी गार्ड को सेवायतों धमक। बारंबार अघटन सर्ते चेतुनी पुलिस श्रीमंदिर परिक्रमा मार्ग गेट निकट रे ड्यूटी करुथिबा सिक्योरिटी गार्ड को जहा इच्छा ताहा अश्लील भाषा रे तेबे धोई देले सेवायत। तेबे धक्का मारिले एवं गाली गुलज चापुड़ा मारिले सिक्योरिटी गार्ड ठारो बड़ी तेबे बाड़ी छड़ाई नहीं जीवन मारी देबा पई धमक भी देले। तेबे बेकरे पड़ीथिबा सुना चेन को निजे छिड़ाई सिक्योरिटी गार्ड को चोरी मामला रे तेबे पकाइबे बोले धमक मध्य देले। एभरी एबे श्रीमंदिर रे एबे देखिबा पे मिलिचे शह शह श्रद्धालुओं आगे सिक्योरिटी गार्ड को एपरी धमक चमक देई चली जड़े युव सेवायत नीलाद्री विजय परिदर्शन अर्थात सोमवार दिन प्राय 12टा बेले अघटन घटी प्राय 5 मिनिट पर्यंत सेवायत जनक एपरी तेबे अद्भुतिक देखाई जना पड़ी अछि। परवर्ती खबर महानदी जल विवाद आसंता दीपावली सुधा समाधानर लक्ष्य रही। नुआ दिल्ली रे ओडिशा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री गुरुत्वपूर्ण बैठक हेबो बोली महानदी जल विवाद को नहीं जना पड़ी अछि दीपावली रे। परवर्ती खबर डराइलाणी ब्राह्मणी। जाजपुर ब्राह्मणी नदी रे 2टी घाई बरी ब्लॉक कुंभिरीपाल बांकसाही निकट रे 20 फुटर घाई सृष्टि होईचे। सेहीपरि चंदनपुर निकट रे 30 फुटर घाई सृष्टि होईचे। सेपेटे विपद संकेत उपरे रही बैतरणी नदी। बैतरणी नदी रे बन्या जलर प्रभावित हेउथिबा बेले एकाधिक गाँव रे पशिचे बन्या जल बोली जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर पुणी आज आहुरी कमिब वर्षार परिमाण। पुणी 2 रु प्रबल वर्षा संभावना बदलुची पाणीपाग मिजाज। आज आहुरी कमिब वर्षार परिमाण। गभीर अवपात वर्तमान पश्चिम केंद्रीय छत्तीसगढ़ संलग्न विवाद एवं
ସେହିପରି ବିବାଦ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଲଘୁଚାପ ଅପସରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ନାହିଁ। ତଥାପି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ତେବେ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ବେଳେ ପୁଣି 2 ତାରିଖରୁ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହିତ 30ରୁ 40 କିମି ଝଟକା ପବନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସେହିପରି ଆଜି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି କମିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର 13 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା ସହିତ 30ରୁ 40 କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ। ଜୁଲାଇ 1 ଯାଏଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମ୍ ରହିବା ସହିତ ପୁଣି 2 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ 5 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ମାତ୍ର 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ତେବେ ଏକ୍ସଲାଇଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ନୂତନ 10 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପେନିଜ୍ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଡେଲିଭରି ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଝଟକା, ଟିଏମସି କୋଲକାତା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଋତୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବା ଟିଏମସି ବିଧାୟକ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କୋଲକାତା ମେଟ୍ରୋପାଲିଟିନନ୍ ବଲ୍ଟିରେ ଥିବା ପାର୍ଟିର ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭାବରେ ହାତରେ ନେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କର ଏହି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍କାସିତ ବିଧାୟକ ଋତୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନୂଆ ଜର୍ସିକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନୂଆ ଜର୍ସିକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 2026 FIH ହକି ବିଶ୍ୱକପ ପୂର୍ବରୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପୁରୁଣା ନୀଳ ଜର୍ସି ବଦଳରେ ପ୍ରମୁଖ ଜର୍ସି ଭାବରେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା। ରାଜ୍ୟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିବା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯତ୍ନବାନ ଥିବା କଥା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଘୋଷଣା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ମାନ୍ୟତା କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କର୍ମୀମାନେ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ଦରମା 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ସେହିପରି ସହାୟକଙ୍କର ଦରମା 12,000 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବେଶ୍ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର, ମହାନଦୀରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଅଛି ବନ୍ୟା। ତେବେ 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ। ସାଳନ୍ଦୀ, ବୈତରଣୀ ଏବଂ ଜଳକା ପରେ ଏବେ ମହାନଦୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା। ମୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ 8,28,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମହାନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ କଟକର ବାଙ୍କୀ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଫୋକସ୍ ମହାନଦୀ ଉପରେ ହୀରାକୁଦରେ 2ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକ। କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଜେପିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଭିଜିତ ଦୀପକ ବୁଧବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ି ମୋଦି ଜଣେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ହେବା ଉଚିତ। ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଦାବିକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ଘେରରେ 1591ଟି ଗାଁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜନିତ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଉକ୍ତ ଏହି 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 54ଟି ବ୍ଲକ, 379ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, 6ଟି ସହରାଞ୍ଚଳ, 1591ଟି ଗ୍ରାମ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ତେବେ 5,26,622 ଜଣ ଲୋକେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 88 ଜଣ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା 1,067ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସି ଜଣେ, 3 ଜଣ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଯିବ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍। ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼କୁ ନେଇ। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, 5 ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ। ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବି ଲୋକେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1,65,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ 464ଟି ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ପାଣି କମିଲେ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦେଲା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। କେତେ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ତେବେ କରିଛନ୍ତି କାଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ କେତେ ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଚାଷୀଙ୍କର ଋଣ ହେବେ, ଏହା ଉପରେ ଏକ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଅଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବାବଦ ଟଙ୍କା ପୁଣି ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇଛି କି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମତ ଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯେପରି ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାମିଲନାଡୁ ସ୍କୁଲରେ ବଦଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମେନୁ, ସାମିଲ ହେବ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ସି ଜୋସେଫ ବିଜୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ମେନୁରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଖାଇବା ମେନୁ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏବେ ବିରିୟାନୀ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ପାଇବେ ପୁଣି 5,000, ଏମାନଙ୍କୁ 10,000 ଓ ଏମାନଙ୍କୁ 15,000, ଏମାନଙ୍କର ନାମ କଟିଲା। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପୁଣି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ଏବେ ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ ଫେଲ୍ଡ ହୋଇଛି। ଡେବିଟ୍ ଲିଙ୍କ କଟିଯିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଆଗିମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାରୁ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଯଥାଶୀଘ୍ର 3 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କର କଟିଛି, ତେଣୁକରି ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଜରୁରୀ। ଆପଣମାନଙ୍କର କଟିନି ତ? ଏହା ସହିତ 2,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କର ନାମ କଟିଅଛି, ସେମାନେ
तेबे 4 चकिया गाड़ी एवं सेमानंकर इनकम टैक्स देउथिबा हेतु एबे सेमानंका सुभद्रा टंका मिलिबनी बोली सूचना रहुछि। एहिपरि अनेक महिला को एथर बाद दिया जिबा और अनेक नुआ महिला को शामिल करा जाय पुनी टंका मिलिबो बोली जणा पड़िछि। आपण मानक एपर्यंत एही सुभद्रा टंका मिलिछि कि नै निश्चित भाव में कमेंट करंतु। परवर्ती खबर पुणी मिलवा पे जाउछि पीएमए और सीएमए किसान योजना टंका सबु चाषी को एथिपाई केवाईसी पूर्ण करी रखिबा पे परामर्श जारी करा जायछि। 1 तारिख रु नै 10 तारिख भितर मिलिबो बोली जणा पड़ि। बीओं को कड़ा निर्देश 7 दिन भितर विद्यालयर विद्युत बाकिया पैठ न हेले कार्यानुष्ठान। समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओं को प्राथमिक शिक्षा निर्देशक कड़ा निर्देश 7 दिन भितर विद्यालयर विद्युत बाकिया पैठ कर नहले ता नहले कड़ा कार्यानुष्ठान नियाजिब। तेबे निर्देश रे दर्शाई जे विद्युत बाकिया पैठ पाई तेबे बुक भित्तिक टंका पूर्वर आवंटित होइछि। तेणुक 7 दिन भितर विद्यालयर विद्युत बाकिया पैठ नहले कार्यानुष्ठान हेबो बोली बीओं को कड़ा निर्देश देइथिबा जणा पड़ी अछि। तो फ्रेंड्स एही थिला सकार किछि इन्फॉर्मेशन। पुणी देखा नेक्स्ट अध्याय से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार। जगन्नाथ वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स समस्ते वीडियो देखुछन्ते वीडियो देखि लाइक करिबा पई भूली जाउछन्ते। समस्त को अनुरोध आमर परिश्रमर मूल्य दिंतु। वीडियो को लाइक करंतु सबडे शेयर निश्चय भाव करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करनथिले एबे सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु। तो पुणी देखा नेक्स्ट अध्याय से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार। जगन्नाथ वंदे मातरम।